शिक्षापत्र्यमृतं हिताय जगता मा विष्कृतं यन्मया मद्भक्तेरिदमादरादनुदिनं सेव्यं समस्तैरपि इत्यादिष्टमनुस्मरन् भगवत प्रेम्णान्वहं यत् पठेत् शिक्षापत्रमिदं स याति परमं धामाक्षरं शाश्वतं धामाक्षरं शाश्वतम्। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्ण महाराजाय नमो नमः। श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। सर्व अवतारी इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण निज मंदिर में विराजमान लक्ष्मीनारायण देव, उपास्य मूर्ति हरिकृष्ण महाराज, अपना सर्वना नेत्रों ने पावन करेला वड़ताल गादी पीठाधिपति 1008 परम पूज्य आचार्य महाराज श्री बने लाल महाराज श्री, जेने शिक्षापत्री पोताना जीवन में आत्मसात करी छे अने हजारों आत्मसात करावी छे, एवा आजना शिक्षापत्रीना वक्ता अति करुणा मूर्ति साधुता मूर्ति एवा गुरुजी कहता ज्ञान जीवनदास जी स्वामी। द्वितीय वक्ता आचार्य महाराजना पदनी गरिमानु गान करता अम तो एम कहेश के सत्संग माटे जेने शहीदी ओरी होय ने एवी रीते दौड़ी रह्या छे एवा नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, उपस्थित सर्वे ब्रह्मनिष्ठ परमहंसो, सर्वे भाविक भक्तजनों, जय स्वामीनारायण। उपास्य मूर्ति हरिकृष्ण महाराज की परम कृपा, लक्ष्मीनारायण देवनी परम कृपा थी आ केटला मूल्यों ने आत्मसात करीने दिव्य महोत्सव उजवाई रह्यो छे। आम तो वरतालनो अर्थ वरम एटले श्रेष्ठ थाय अने ताल एटले केटलाक मूल्योनो ताल बने। जेम एक बहु मोटुं संगीत चालतुं होय त्यारे आमां केटला प्रकारना तालनो लय आवतो होय, ए प्रकारे वरताल धाममां श्रीजी महाराजे केटला प्रकारनो ताल ऊभो कर्यो। ज्यां आचार्यना पद स्थापना करी शिक्षापत्री लेखन कर्युं, पोतानुं स्वरूप पधराव्युं, आवा तो अनेक ताल ज्यां छे माटे एनुं नाम पड्युं वरताल। अने वरतालने मध्य आ कार्तिकी समयो एक तो नियमित छे, साथे आचार्य पद प्रस्थापना एनो शताब्दी महोत्सव होय अने साथे शिक्षापत्री लेखन कर्युं महाराज एनी द्विशताब्दी आनो उमेरो थतो होय। जो कि संतोए संशोधन कर्युं, महाराजे आ मंदिर में प्रतिष्ठा कर्या पछी 100 प्रदक्षिणा करता ज रगे डीठा छे। 200 प्रदक्षिणा महाराज ए वखते करी तो एनो द्विशताब्दी निमित्ते बधा संतो आचार्यश्रीए अने तमाम भक्तोए 200 प्रदक्षिणाओ करी। त्यारे केटला ताल साथे आ दिव्य महोत्सव ज्यारे उजवाई रह्यो छे वाला भक्तो, शिक्षापत्री एक वात्सल्यताना हृदयमांथी प्रगटेलुं दिव्य शास्त्र छे। आम तो महाराजे 3 वखत पोते स्वकलम लईने पत्र लखेला छे, पण महाराजना त्रिविध लीला स्वरूपो छे। एक तो घनश्याम स्वरूप, बीजू नीलकंठ स्वरूप अने त्रीजू छे सहजानंद स्वरूप। घनश्याम स्वरूपे महाराजे स्वहस्ते शास्त्रना सार रूपे गुटको लख्यो। नीलकंठ स्वरूपे लोज में आवीने गुरुने पत्र लख्यो स्वहस्ते। अने सत्संग आमां आव्या पछी महाराजे वड़तालमां जो कि पत्र लखनारा तो अनेक संतो भक्तो हता। शुक स्वामी पर हजारों पत्र लखाव्या, पण आ शिक्षापत्री शिक्षानो पत्र
એ તો હરિભક્તો સંતો પ્રત્યે એટલી વાત્સલ્યતાપૂર્ણ હશે, એને લઈને મહારાજે પોતે કલમ લઈ અને આ પત્ર લખી અને પોતાના આશ્રિતો માટે સુરક્ષા માટે આ પત્ર લખેલો છે, આપેલો છે આપણને. ભલા ભક્તજનો, આ શિક્ષાપત્રી જે અપૌરુષિક ગ્રંથને કહેવામાં આવે છે. અપૌરુષિક એટલે શું? કોઈ પુરુષકૃત રચના નથી. પુરુષકૃત રચના હોય તો એમાં ક્યાંક ભ્રમ હોય, વિપ્રલિપ્સા આદિ દોષોની સંભાવના છે. પણ શિક્ષાપત્રી તો પરમપિતા પરમાત્મા સ્વયં કલમ લઈને પોતે લખેલી છે, એટલે પુરુષોત્તમે લખેલી માટે અપૌરુષિક ગ્રંથ છે. મહારાજે વડતાલમાં આજ્ઞા અને ઉપાસના આપણે વારંવાર વાગોળીએ છીએ. આમ તો મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું છપૈયામાં, નિવાસસ્થાન કર્યો મહારાજે ગઢપુરમાં. પણ હું કહીશ કે મહારાજે ઓફિસ ખોલી હોય તો વડતાલમાં, અને ફાર્મ બનાવ્યું હોય તો વડતાલમાં. ફાર્મમાં મોજ કરવાની હોય, લીલા કરવાની, આનંદ કરવાનો હોય, તો મહારાજે આ સત્સંગમાં જો સમયા ઓછો કરવા માટે કોઈ સ્થાન નિર્દેશ કર્યો હોય તો વડતાલ છે. આધારાનંદ સ્વામીના ગ્રંથમાં લખ્યું છે, પુષ્પદોલનો મહોત્સવ જ્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ 12 બારણનો હિંડોળો બનાવેલો, એ વખતે 3 લાખ હરિભક્તો પધારેલા. 3 આ ભેજું કામ કરે છે, 25,000 હોય તો કે હમાતા નથી, વ્યવસ્થા કઠિન પડે. 3 લાખ હરિભક્તો આવેલા, અને એ વખતે મારે દરેકની સેવા સ્વીકારતા. આપણે ગોપાળાનંદ સ્વામી આસન પાસે જઈએ ને, તે લેખ લખેલો છે, એક જ જગ્યાએ મહારાજે સંતોને 496 વખત પીરસેલું છે. પાછા એકવાર ન પીરસે, 5 વાર ફર્યા, સંતોને હરાવ્યા. ત્યારે મહારાજે જળસાયાની જુક્તિ કરતા મહારાજને આ બ્રહ્માંડમાં, જો કે આ વડતાલ કોઈ પૃથ્વીનો કટકો નથી, પણ આ વડતાલ ગઢપુર આદિ જે ધામ છે એ તો અક્ષરધામના કટકા છે ને. ત્યારે મહારાજ પોતે બોલ્યા કે આ ગઢડું શહેર અમને દેખાતું નથી. અમે અનિર્દેશથી લેખાવંત સહજાનંદ સ્વામી, અનિર્દેશ એટલે કયો? પ્રકૃતિ પુરુષથી પર અનિર્દેશ અક્ષરધામમાંથી અમે લખીએ છીએ. આમ તો મોટા સંતોએ લખ્યું છે કે મહારાજે પણ નિર્દેશ કર્યો, જ્યાં જ્યાં ભગવાનની મૂર્તિ હોય ત્યાં ત્યાં અક્ષરધામ બિરાજતું હોય. ત્યારે એવા આજ્ઞા અને ઉપાસના આ બંનેના સંદેશાઓ આપવા માટે મહારાજે આ વડતાલ ધામ અને કીધું ને, મહારાજે ઓફિસ ખોલી. આમ તો દેશ પરદેશમાં અનેક ધંધાઓ ચાલતા હોય, પણ શેઠિયાની એક ઠેકાણે ઓફિસ હોય. ત્યારે આખા વિશ્વની અંદર મહારાજને આ ભાગવત ધર્મ પ્રવર્તાવો હતો, પણ મહારાજે મુખ્ય કેન્દ્ર રાખી અને સેટેલાઇટ તરીકે વડતાલને સિલેક્ટ કર્યું. ઉપાસનાના અહીંથી વાવટાઓ દેશ પરદેશમાં પ્રવર્તાવ્યા, હરિકૃષ્ણ મહારાજનું સ્વરૂપ પ્રગટાવીને શિક્ષાપત્રીનું આલેખન કરી અને સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો આખા વિશ્વમાં પ્રવર્તાવ્યા. આચાર્ય સ્થાપના મહારાજે કરી અને અહીંયાથી આચાર્ય દ્વારા કરોડો જીવાત્માના કલ્યાણ કરવા માટેના સંદેશો પ્રવર્તાવ્યા. સંતોને દીક્ષા આપી, હજારો સંતોને દેશ પરદેશ મોકલી અને સત્સંગના એકાંતિક ધર્મના વાવટાઓ પ્રતાવ્યા. માટે આ લીલાનું સ્થાન છે, અને સાથે આખા વિશ્વમાં ભાગવત ધર્મ પ્રવર્તનનું, ઉપાસના પ્રવર્તનનું એક સેટેલાઇટ તરીકેનું સ્થાન છે. આમ તો શિક્ષાપત્રે એટલે સીડી છે. તમે સીડી ચડ્યા છો, પહેલું પગથિયું નીચે હોય અને ઉપલું પગથિયું અગાસીના ટોપને આમતું હોય. ત્યારે શિક્ષાપત્રી પહેલેથી લઈને પ્રેયથી લઈ અને આત્યંતિક કલ્યાણ શ્રેય સુધી પહોંચાડવાની કોઈ સીડી હોય તો શિક્ષાપત્રી છે. ક્યાં થૂકવું અને ક્યાં ન થૂકવું, શું ખાવું અને શું ન ખાવું, આ માનવ ધર્મથી પ્રારંભ કર્યો અને આત્યંતિક કલ્યાણ સુધીના દિવ્ય સિદ્ધાંતો. તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતા, નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ, આ ટોપ લેવાના વ્યક્તિત્વ સુધી. એટલા નહીં, તત્વ નિર્ણય સાથે વિશિષ્ટાદ્વૈતાદિકના સિદ્ધાંતો પણ શિક્ષાપત્રી આપણને આપ્યા છે. વાલા ભક્તો, આ શિક્ષાપત્રી સંપૂર્ણ અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ છે. આપણા વડતાલનું મંદિર છે, એને પાયાથી શિખર સુધી આપણે દિવ્ય કહી શકીએ કે નહીં? અને આખા મંદિરનું સ્વરૂપ એટલે પાયાથી શિખર સુધીનું સ્વરૂપ, એ આખું દિવ્ય મંદિર જ કહેવાય. મૂળથી ટોચ સુધીનો, પત્ર સુધીનો આખું વૃક્ષ જ કહેવાય. આપણા પગથી લઈને આપણી શિખા સુધી આપણે જ કહેવાય. તો આ દિવ્ય આ શિક્ષાપત્રી, આમ તો મહારાજે વડતાલના પાયો નાખ્યા પછી મહારાજ પહેલી વાર જ્યારે આવ્યા
અક્ષરાનંદ સ્વામી આ કાર્ય સંભાળતા, ત્યારે મહારાજે અક્ષરાનંદ સ્વામી સાથે મંદિરના પ્લિન્થ ઉપર આંટો મારીને પૂછ્યું, સ્વામી આ પાયામાં શું શું નાખ્યું? ત્યારે અક્ષરાનંદ સ્વામી બોલ્યા, મહારાજ આ મંદિરના પાયામાં 9 લાખ ઈંટો પધરાવી છે. આ ગુજરાતમાં પથ્થર નહીં ને, ખાલી માટી હોય, 9 લાખ ઈંટો પધરાવી છે. અને મહારાજ એટલા રાજી થઈ ગયા ને ભેટી પીડ્યા. મહારાજ કે સ્વામી મંદિરનો પાયો તો મજબૂત બહુ કર્યો, અને વાલા ભક્તો આ ભૂકંપમાં લગભગ મકાનોમાં ક્યાંક ક્યાંક ક્રેક પડી, પણ આપણા વડતાલના મંદિરમાં ક્યાં એક ઝીણી ક્રેક પણ ન પડે. એનું કારણ આ પાયામાં 9 લાખ ઈંટો પધરાવેલી છે. 9 શિખરનું મંદિર. આમ તો ગોપાળાનંદ સ્વામીને એક સંતોએ હરિભક્તોએ પૂછ્યું, સ્વામી આ સતયુગમાં અમરીશ રાજા થઈ ગયા અને ભક્તિપરાયણ જીવન જીવતા, તો એના રક્ષા માટે ભગવાને સુદર્શન ચક્ર આપેલું, તો સ્વામી અત્યારે આટલા હરિભક્તો સંતો પણ ભક્તિપરાયણ જીવન જીવે છે, એની સુદર્શન એના માટે કંઈ સુદર્શન ચક્ર જેવી કંઈ વ્યવસ્થા ભગવાને કરી છે કે નહીં? ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી સ્મિત કરીને બોલ્યા, હા હા કરી છે. તો સ્વામી શું છે? ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે આ 212 કાકરવાળી જે શિક્ષાપત્રી છે ને સુદર્શન ચક્ર છે. આ હરિભક્તો અને સંતોના દુઃખને કાપવામાં સક્ષમ છે, પણ એમાંથી જીવનમાં જેટલા કાકર કહેતા આજ્ઞા લોપાહે એટલા આપણા દુઃખ થોડા ઓછા કપાહે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે સંતો દેશ ફરવા જતા હશે. 2-4 સંતોએ પૂછ્યું, સ્વામી આ અમે ગામડે ફરવા જાય ને તે હરિભક્તો અમને પૂછે કે સ્વામી આ વખતે દુષ્કાળ પડશે કે સારું વરસ થાય? તો સ્વામી અમારે શું કહેવું? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે હરિભક્તોને કહેજો, એ આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જીવન જીવશો, દુષ્કાળ પડે કે સારું ઉપર વરસ થાય પણ ક્યારેય કોઈને દુઃખ નહીં આવે, આટલો સંદેશો બધા હરિભક્તોને આપજો. આવું વિધાન ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સંતોને લઈને દેશ ફરવા મોકલ્યા. ભલા ભક્તો, આ શિક્ષાપત્રીમાં એટલું અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર ભરેલું છે. આમ તો શતાનંદ સ્વામી આ શિક્ષાપત્રી ઉપર ભાષ્ય રચ્યું, રઘુવીરજી મહારાજે પણ ભાષ્ય રચ્યું, અને એ ભાષ્ય ઉપર ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ ટીકા લખી. સંશોધન કરતા સંતોએ લખ્યું 324 વેદાદિક શાસ્ત્રો, એના પ્રમાણ આ શિક્ષાપત્રીની અંદર વિધાન છે. અને એમાં 3949 સંદર્ભો આમાં ટકાયેલા ભાષ્યની અંદર છે. આ આપણી શિક્ષાપત્રીની આ ગરિમા છે. 3 તત્વો સાથે મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ, આમ તો શિક્ષાપત્રી ભાષણની અંદર એક તાર્ક આપ્યું છે કે તમે સેવાને જો મુક્તિ માનતા હોય તો સેવા કોઈકનું કૈંકર્યપણું છે, કોઈનું દાસત્વપણું છે, કોઈનું પરાધીનપણું છે, તો આને તમે સેવાને મુક્તિ કેમ કહી શકો? ત્યારે શતાનંદ સ્વામીએ સુંદર જવાબ આપ્યો ભાષ્યની અંદર કે સ્વૈચ્છિક સ્વીકારેલી કોઈ પણ વસ્તુ એ ભારરૂપ થતી નથી. આમ તો એક નોકરાણી શેઠિયાના છોકરાને તેડીને જતી હતી, પણ છોકરો બહુ ભોજનદાર, થોડી વાર પછાડે પાછો તેડે, ખાઈને જામ્યો જ છે કે કંટાળો. એક ગઈ એની પાછળ બીજી એક કન્યા એવો જ છોકરાને લઈને જતી હતી, અને એ તો ઉછાળતી જાય, ચુંબન કરતી જાય, આનંદ કરતી જાય. કોઈએ પૂછ્યું, બેન તમને આ છોકરો ભારે નથી લાગતો? ભારે છે ને, અમારો ભાઈ છે. ઓલીને ભારે લાગતો તો આને ભારે કેમ? તો સ્વૈચ્છિક પ્રેમે કરીને સ્વીકારેલું ક્યારે ભારરૂપ લાગતું નથી એમ મહારાજે સ્પષ્ટ કીધું. આ શિક્ષાપત્રી એ મારું સ્વરૂપ છે. મદ વાણી મદ સ્વરૂપ, મારું વાણી એ મારું સ્વરૂપ. પણ વચનામૃતને પૂછીએ તો પોતાના સ્વરૂપ કરતાં પણ પોતાની મરજીને આજ્ઞા મહારાજ આગળ લઈ ગયા છે. મહારાજ કે 5 પ્રકારે સ્વરૂપમાં જોડાઈ ગયો હોય એને ભગવાન આજ્ઞા કરે, જાઓ બુરાનપુર કાશી, જાવું કે ન જાવું? મહારાજ કે જવું, અને જાય તો મૂર્તિ ભેગી જાય. ત્યારે ભગવાનની શિક્ષાપત્રી જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આમ તો એક ગામમાં એક નાનકડું મકાનમાં મહારાજનો ઉતારો. રાત્રે મહારાજજી ભગતને કે અમારું શરીર દબાવો. તે કેળ દબાવતા હશે. મહારાજ કે વજનથી દબાવવું પડે એવું છે, માટે અમારા કેળ ઉપર પગ દઈને તમે દબાવો. પેલો ભગત કે મહારાજ તમારા કેળ ઉપર મારે થોડો વજન પગ દેવાય? મહારાજ કે દે ને, પણ અમારે જરૂર છે. મારે પણ તમારા ઉપર કેવી રીતે પગ દઉં?
મહારાજ કે વારંવાર મારી જીભડી ઉપર તો પગ દેશો તો શરીર ઉપર પગ દેવાનો તને વાંધો શું છે? આનો અર્થ શું છે? મહારાજના સ્વરૂપ કરતાં પણ પોતાના હૃદયની પ્રગટેલી અને વાણીથી બોલાયેલી લખાયેલી પોતાની આજ્ઞા એ અધિક છે, અધિક છે, અધિક છે. વાલા ભક્તજનો, આ શિક્ષાપત્રી ખાલી લખાયેલી નથી, સંતો, આચાર્ય શ્રીઓ અને સાથે સાથે હરિભક્તોના કણે કણમાં આ શિક્ષાપત્રીનું જીવન ઉતરેલું છે. આમ તો આપણા આચાર્ય મહારાજ ઘણીવાર આપણે યાદ કરીએ, આમ તો મુક્તાનંદ સ્વામી આચાર્ય મહારાજને જોઈને ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી યાદ આવે. મહારાજ બોલ્યા છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીને જે દિવસે લોજપુરમાં જોયા તે દિવસથી ચડતો રંગ છે. ત્યારે આપણા આચાર્ય મહારાજ 3 વર્ષ પહેલાં ગાદીએ બેઠા તે દિવસથી લાખોના હૃદય સાક્ષી છે. પોતાના જીવન અને પોતાના કાર્યથી મહારાજશ્રીનું જીવન ચડતો રંગ કાયમ માટે રહ્યો છે. આમ તો ગોપીઓ બોલી કે અમારા હાડકાની વાસળીમાં કોઈ ફૂંક મારશે ને તો એમાંથી કૃષ્ણ કૃષ્ણ નીકળશે. હું તો એમ કહીશ કે આચાર્ય મહારાજના પરમાણુની અંદર પણ જો કોઈ ડોક્યું કરે ને તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મૂળ સિદ્ધાંતો, ઉપાસના એની વાતમાં આવે ને એના જીવન કાર્યમાં આવે ને. આમ તો શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું અમારા આચાર્ય સાધુને આદર થકી માનવા. આચાર્ય મહારાજના શબ્દો મેં સાંભળેલા ઘણી વખત કે અમારા જવાથી સંતો હરિભક્તો રાજી થતા હોય તો અમારે જવામાં શું વાંધો છે? બોલો, અમારા જવાથી નાનકડા સંતો હરિભક્તો રાજી થતા હોય તો અમે જઈએ. આ કેટલો આદર આચાર્ય મહારાજના હૃદયમાં આ સંતો ભક્તો પ્રત્યે આ શિક્ષાપત્રી કેટલી ઉતરેલી છે. આમ તો અને યાદ છે કે આચાર્ય મહારાજને 30 વર્ષ પહેલાં કેટલા વડીલ સંતો, લાખો હરિભક્તોના હૃદય, તમામ હરિભક્ત સંતોના હૃદયથી આ ગાદી ઉપર પધરામણી થઈ. જો આ ગાદી ઉપર આ આચાર્ય ના આવ્યો તો આજે આ દ્વિશતાબ્દી ઉત્સવ કેવો તમે કલ્પના કરો આજે, બોલો. ત્યારે આજે આટલા માહોલ એનું કારણ છે કે રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ આ ગાદીએ બેઠા ત્યારે આ ગાદીને એવી શોભાવી છે, એવી કાર્યશીલ કરી છે અને એવી મૂવિંગ કરી છે. ત્યારે આખા વિશ્વની અંદર આજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના દિવ્ય સિદ્ધાંતો, એની ઉપાસના, મૂળ સંપ્રદાયની ગરિમા આજે રોમમાં પહેલાં ઘણા મૂળ સંપ્રદાયના બીજે ખેંચાઈ જતા. આજે આ ગરિમા એવી ઊભી થઈ, વડતાલ હોય, જુનાગઢ હોય, ગઢડા હોય અને દેવોનો મહિમા હોય. આજે સેંકડો લોકો આજે મૂળ સંપ્રદાય તરફ વળી રહ્યાનું કારણ આ આચાર્ય મહારાજ ગાદીએ આવ્યા તે દિવસથી એવી ગરિમા ઉઠી છે. એને લઈને અને મહારાજની વાતમાં મૂળ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો આવે ને આવે જ અને આવા પણ જોઈએ. કારણ કે આ મૂળ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો તો મહારાજે શિક્ષાપત્રી અને મૂળ સંપ્રદાય આ બે પર્યાય તરીકે છે. આની ઉપાસના, આના મંત્રો, આની ગાદીઓ અને આની જે મૂવિંગતા, કાર્યશીલતા છે. આમ તો વડતાલમાં રઘુજી મહારાજ પોતાના વાલા સંતોની કેટલીક કેર લેતા હશે. 1:30 વાગે રાતે સંતોની ધર્મશાળામાં નીકળેલા, એમાં એક સંત બેઠેલા. એટલે રઘુજી મારે પૂછ્યું કેમ સાધુરામ બેઠા છો? તો કે મહારાજ શ્રી 3 દિવસથી તાવ હતો, તાવ ઉતર્યો એટલે ભૂખ બહુ લાગે એટલે ઊંઘ નથી આવતી. જો આપણી શિક્ષાપત્રીનું પાલન આપણા આચાર્યોમાં કેટલા રોમમાં ઉતર્યું. આચાર્ય મહારાજ પોતાના રસોડે ભુવનમાં ગયા, પોતે ચૂલો હળગાવ્યો ને રોટલો ઘડવા બેઠા ઓલા સાધુને જમાડવા માટે. 2 તો વાગી જાય છે ને. એ રોટલો જ્યાં ઘડતા હતા ત્યાં મહારાજ ત્યાં પ્રગટી થઈને પાછળ ઊભા રહ્યા અને મહારાજે રઘુજીમાં સત્ય કર્યા, શું કરો છો? તો એક સાધુ ભૂખ્યા છે, રોટલો ઘડું છું. મહારાજ કે કટકો અમને આપશો? અને એ કટકો મહારાજ કે હાલો હું ભેગો આવું. અને એ સંતને રઘુજી મહારાજ ત્યાં જમાડ્યા. વાલા ભક્તો, હમણાં ગુરુજીએ જે કથાઓ કરી જ્ઞાનજીવનદાસ સ્વામીએ કે આની કોઈ પ્રકારની એક પણ આજ્ઞા જો લો પાણી દુઃખ આવશે. અને શ્રીજી મહારાજનો આશીર્વાદ કયો, શ્રીજી મહારાજનો શાપ કયો, જો આ પ્રમાણે પાલન થાય તો મોટા મોટો આશીર્વાદ આ લોક અને પરલોકમાં કેવડા સુખને પામશે? મોટા સુખને પામશે. અને જો આ પ્રમાણે નહીં પડે તો આ લોકમાં પરલોકમાં મોટા આ શાપ કયો કે જે કયો. આમ તો ખરેડા ગામના એક હરિભગત ખેડૂત સવારમાં ગાડું લઈને નીકળ્યા, રસ્તામાં કપડું પડેલું રૂમાલ જેવું. એટલે જૂના વખતમાં શોર્ટ કપડું લઈને નાખ્યું ખીચામાં. હાથી મળ્યા. આ વખત 2 ઘોડેશ્વર આવ્યા, પૂછ્યું ભગત તમને કાંઈ રસ્તામાંથી મળ્યું? તો કે નહીં, કાંઈ ન મળ્યું, કપડું મળ્યું. ભગત આમાં કંઈ હતું? તો કે કાંઈ નહીં. અરે ભગત 500 રૂપિયા હતા. ના કાંઈ હતું નહીં. અને હકીકતમાં હતું નહીં, ભગતને મળ્યું ત્યારે
ભગત ન માન્યા એટલે ફરિયાદ કરી ભગતને પકડી ગયા અને હાજર કર્યા અને ભગતને મનાવવા માટે 4 દંડા માર્યા ત્યાં ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ પૈસા તો બીજાના હાથમાં ગયા છે, પકડાઈ ગયો અને ભગતને છૂટા કર્યા, પણ 15 દી હળદી ચોપડવી પડી. આ શ્રીજી મહારાજ કે ધણિયાથી વસ્તુ કહે ધણીને પૂછ્યા વગર લેવીને આટલી આજ્ઞા લોપાણી તો આટલે સુધી એ પ્રશ્ન ઊભું થયું. વાલા ભક્તો, આ સ્વામીના સંપ્રદાયના આશ્રિતોમાં શિક્ષાપત્રી ક્યાં સુધી અંતર પહોંચી. આમ તો અમારા ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજના હેતવાળા હતા થોરિયા સાહેબ, જે હાઈકોર્ટના જજ હતા, છતાંય એનું ધર્મપાલન તમે જો એના મિત્ર વેરાવળમાં હતા. અને એકવાર વેરાવળમાં એના મિત્રે પણ મોટા ધનાઢી હતા. ત્યાં ગયા બરાબર એકાદશીનો દિવસ, એટલે સેજે બેઠા એટલે ફરાળમાં કેળા આપ્યા. તો કે આ કેળા તમારે નહીં ચાલે. થોરિયા સાહેબ બોલ્યા, જજ બોલ્યા કે આ કેળા તમારે નહીં ચાલે. કેમ નહીં ચાલે? તો કે નહીં ચાલે. પણ શા માટે? તો કે કેળા લેવાય ક્યાંથી? તો કે બજારમાંથી લેવો, માર્કેટમાંથી લેવો. તો કે માર્કેટમાંથી કેવી રીતે લેવા? તો કે પૈસાથી. પછી પૂછ્યું પૈસા ક્યાંથી આવે છે? તો કે મારા ઉદ્યોગ ધંધામાંથી, ફેક્ટરીમાંથી. તો કે શેની ફેક્ટરી છે? તો કે આઈસ ફેક્ટરી. તો કે આઈસ ફેક્ટરી તો બરફ ક્યાં જાય છે? તો કે મત્સ્ય ઉદ્યોગમાં. એટલે આ કેળા મારે ન હાલે. આ સાચા જજ હતા. નિર્ણય લેવો કે ખાવું કે ન ખાવું, જોવું કે ન જવું, બોલવું કે ન બોલવું, આ સિસ્ટમ છે. એમ વાલા ભક્તો, આપણને એવે ઠેકાણે ભગવાને જન્મ આપ્યો છે, હારે ઠેકાણે. મોટા ભાગના વર્તમાન તો 90% તો પડે છે. આપણે કંઈ દારૂ પીવા જતા નથી, કોઈની ચોરી કરવા જતા નથી. પણ હમણાં વક્તાશ્રીએ કીધું ને કે આ શિક્ષાપત્રી મહોત્સવ તો આત્મચિંતન કરવા માટે છે. શિક્ષાપત્રી જોઈને ક્યાંક લોભાતું હોય તો એને પૂરું કરીએ. બહુ જૂજ છે. ભાગવત તો, મહાભારત તો 1 લાખ શ્લોકનું, ભાગવતજી 18,000 શ્લોકની આજુબાજુ, ગીતા હોય તો 700, અને મહારાજે ખાલી 200 ને, બોલો એકવાર 200 ને. અને એમાંય તમે તમારે મારે આચાર્યના ધર્મ ક્યાં પાળવાના છે? તમારે ક્યાં સાધુના ધર્મ પાળવાના છે? પુરુષોને ક્યાં મહિલાના ધર્મ પાળવાના છે? લગભગ આમાંથી બહુ જૂજ આપણા ભાગમાં છે ને એમાંથી મોટા ભાગના ધર્મ પડતા હોય. આટલું જો ખેંચી લઈએ ને તો હમણાં કીધું ને વક્તાશ્રીએ, એ મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવમ. આમ તો એક શેઠિયાના છોકરાના લગ્ન હતા, બધા એના નોકરો કામે ચડી ગયા. લગ્ન પ્રસંગ પૂરો થયો, બધાને પહેરામણી મળ્યા આપવા. ત્યારે એક નોકરે જીવ રેડીને કામ કરેલું. એને જ્યારે પહેરામણી આવે એટલે શેઠ કે તારા કામથી તો મારો આખો પ્રસંગ ઉજળી ગયો, માટે તું કે તને આપું. તો કે બાપજી 50,000નું તમારું મારા ઉપર દેણું છે, એનું કંઈક કરો. તો કે જા 25,000 દેજે. છે ઘરમાં? 25,000 નથી. 10,000 છે ઘરમાં? તો કે નથી. 1,000 તો ઘરમાં છે? કે નથી મારા ઘરમાં કાંઈ, બહુ ગરીબ છું. તો કે ખીચામાં 100 રૂપિયા છે? તો ખીચામાં કાંઈ નથી. છેલ્લે કે એક ઝાડની મુઠ્ઠી પડતો હોય, મુખ ચોપડા પર બધું દેણું માપ. ઈટાણે ના પાડે તો મૂર્ખ ન કહેવાય? ન હોય તો કોકને ઘરે માગી આવી દે મુઠ્ઠી ઝાડ. વાલા ભક્તો, 212 શ્લોકની આ શિક્ષાપત્રી બહુ જૂજ બાકી છે. પણ આટલું જો નહીં આપીએ તો 50,000નું દેણું ઊભું રહે. માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, આમ તો ગાયકવાડ સરકાર એવું કહેતા કે મારા રાજ્યમાં જે ગામમાં સ્વામિનારાયણનું મંદિર છે અને સ્વામિનારાયણ સત્સંગી છે, ત્યાં મારે પોલીસ રાખવી પડતી નથી. ત્યાં મારે પોલીસ રાખે ત્યાં કોઈ ગુનો થતો. આ શિક્ષાપત્રીનું પાલન તમે જુઓ. પહેલા ભક્તજનો, સરદાર પટેલ જેનો આ 150મી જન્મજયંતિ ઉજવાઈ રહી છે. હમણાં મોદી સાહેબ આપણે ગુજરાતમાં ઉજવી બહુ મોટે પાયે. સરદાર પટેલ પોતાના મામાની આંગળી પકડીને વડતાલ દર્શન કરવા આવતા, મામાની આંગળી પકડીને. અને એ સરદાર પટેલે પોતાની ડાયરીમાં લખ્યું છે કે સ્વામિનારાયણે લખેલી શિક્ષાપત્રીનું જો આ દેશમાં પાલન કરવામાં આવે તો ફોજદારી કાયદો બહુ ઓછો જોઈએ, બહુ પોલીસ બહુ ઓછી જોઈએ, અને અદાલતમાં બહુ ઓછા કેસ આવી શકવાની શક્યતા જો આ શિક્ષાપત્રીનું આ રાષ્ટ્રમાં પાલન થાય તો. અને આની ગરિમા આપણા કાશી વિશ્વવિદ્યાલય અને એના ન્યાય ખાતાના અધ્યક્ષ શ્રી બદ્રીનાથ પંડિત હતા. એણે એક ફંક્શનમાં આવીને શિક્ષાપત્રી આપવામાં આવી. શિક્ષાપત્રી વાંચ્યા પછી બોલ્યા કે સ્વામિનારાયણ લખેલી શિક્ષાપત્રી સમસ્ત વેદોનો સાર છે. શિક્ષાપત્રી એ સમસ્ત વેદોનો
એ સાર છે. આથી આગળ મને કાંઈ બીજું શાસ્ત્ર જીવન પાલન માટે બીજું દેખાતું નથી દેખાતું. આવું એણે કહ્યું છે. માટે વાલા ભક્તજનો, આપણે આ શિક્ષાપત્રી જેવો ગ્રંથ આપણને શ્રીજી મહારાજે બહુ હેતથી આપ્યો છે, બહુ વાત્સલ્યથી આપ્યો છે. આ કોઈ આપણને દંડ આપવા માટે નહીં, જકડી રાખવા માટે નહીં, આ કૂવામાં પૂરી દેવા માટે નહીં, પણ આપણી સુરક્ષા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ ગ્રંથ આપણા માટે સ્પેશિયલ લખ્યો છે અને પાલન પણ જોરદાર કરાવ્યું છે. આમ તો મહારાજ ફરિયાણીમાં ગાદીએ બેઠા પછી ફરિયાણીમાં રામાનંદ સ્વામી ધામનો પ્રસંગ, મહારાજે મહિલા પુરુષોની સભા અલગ કરેલી અને એ વખતે આત્માનંદ સ્વામીના શિષ્ય અને રામાનંદ સ્વામીના પણ શિષ્ય હરભાઈ અને વાલભાઈ એ 98 વર્ષના આવીને પુરુષોની સભા આગળ બેસી ગયા. મહારાજ કે બે મહિલાની સભામાં બેહો, આપણી ધર્મ મર્યાદા છે. તો કે વર્ણી શા માટે? તો કે ધર્મ મર્યાદા છે. તો અમને શું થવાનું છે? તો કે મહિલા પુરુષોનો અસમાન વ્યવહારને પ્રસંગ એ પોતાના ધર્મથી પતિત કરે. તો કે અમને 98 વર્ષે પતન થાય? મહારાજ કે તમારી એકની વાત છે, બાકી મર્યાદા મર્યાદા, ત્યાં બેસવું પડશે. તો કે અમારે તો સત્સંગમાં નથી રહેવું. મહારાજ કે તમારો સંકલ્પ, પણ અમારા સંકલ્પ છે તમારે ત્યાં બેહવું જ પડશે. છેવટે સત્સંગમાંથી વિમુખ થયા તોય મહારાજે આ આજ્ઞા લોપવા માટે કોઈ નિર્દેશ કર્યો નથી. આટલે સુધી મહારાજે આ પાલન કરાવ્યું છે. વાલા ભક્તો, આ શિક્ષાપત્રી મહોત્સવ ચાલતો હોય, આચાર્ય પદની એવી દિવ્ય ગરિમા સાથે સ્થાપના થઈ હોય અને એમાં એકાદશીનો દિવસ બરાબર આચાર્ય પદ સ્થાપનાનો દિવસ છે. હોય આજે મહારાજને દીક્ષા આપવાનો પણ દિવસ છે, મહારાજને ગાદી આપે એ પણ દિવસ છે અને ચાતુર્માસી પૂર્ણાવતીની એકાદશીનો પણ દિવસ છે. કેટલા મૂલ્ય ભરેલા આ દિવસ. આપણું સ્થાન જ ક્યાં છે? હમણાં કીધું ને સભાપતિએ, ષડંગો સંપ્રદાયને 6 મૂલ્ય છે. વાલા ભક્તો, એટલું કે ગમે એવડું મોટું પરિકર કરો પણ એનું કેન્દ્ર બિંદુ તે બિંદુ હોય કે નહીં? ત્યારે આજે એ મંદિરો તો ઘણા ઠેકાણે હશે, મૂર્તિઓ પણ ત્યાં હશે, શાસ્ત્રો પણ હશે, પણ મૂળ સંપ્રદાયની ગરિમાનું બિંદુ કયું? તો કે જ્યાં આચાર્ય લાલ પાગ આપણા આચાર્ય મહારાજ હોય એ મૂળ સંપ્રદાયનું બિંદુ. એને લઈ નક્કી થાય કે આ મૂળ સંપ્રદાયની સભા છે, મૂળ સંપ્રદાયનું મંદિર છે. જ્યાં આચાર્યનો ફોટો જોઈને એમ કે આ મૂળ સંપ્રદાયનું મંદિર છે. બાકી ગમે એવડા મંદિર હોય, ગોલું હોય, ફંક્શનો હોય, પણ એને લઈને ભાગ ન પડે. આનાથી આ ભાગ પડે મૂળ સંપ્રદાય આ સભા છે કે મૂળ સંપ્રદાયનો ઉત્સવ ચાલે છે એ કોને લઈને? આચાર્ય મહારાજના સ્થાનને લઈને. હવે પધરામણી જ્યાં હરિકૃષ્ણ મહારાજનું મૂર્તિ હોય એટલે સમજે કે આ મૂળ સંપ્રદાયનો આશ્રિત છે. મહારાજશ્રીનો ફોટો હોય તો સમજે કે આ મૂળ સંપ્રદાયનો, અને કોઈ મંદિરમાં ફોટો હોય સમજે કે મૂળ સંપ્રદાયનું મંદિર છે. ત્યારે એવા કેન્દ્ર સ્થાને મહારાજ એ વખતે કેટલું ચિંતન કર્યું. આખા સંપ્રદાયને એક બિંદુ પર બાંધી રાખવા માટે આ આચાર્ય ગાદીનું આ મહારાજે સ્થાપન કર્યું છે. વાલા ભક્તજનો, એ ઝાડ ઉપર પાંદડું ટોચ ઉપર હોય એને એમ થાય હું પ્રગતિ કરું અને ઝાડથી છૂટું પણ આકાશમાં જાય, દશા શું થાય? ત્યારે આપણે આ મૂળ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો, આ મૂળ સંપ્રદાયની ઉપાસના અને એમાં વડતાલ, આજે ક્યાંક જાઓ તો તમે ક્યાં ના? આપણે મૂળ સંપ્રદાયને કહેવાનું શું બોલવાનું? વડતાલના. એટલે શું થઈ ગયું? પેટર્ન લાગી ગયો કે આ મૂળ સંપ્રદાયના સંતો હરિભક્તો છે. આ વડતાલી મૂળ સંપ્રદાયનો પર્યાય, આચાર્ય મહારાજે મૂળ સંપ્રદાયનો પર્યાય, આપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજની ઉપાસના મૂળ સંપ્રદાયનો પર્યાય છે. મને નવતન સ્વામી જો આચાર્ય પરિવર્તનમાં ઘણા સંતોએ ખૂબ પ્રયાસ કર્યા, પણ લીડરમાં અમારા નવતન સ્વામી, જ્ઞાનજીવન સ્વામી એ મજબૂતતાથી આગળ વધ્યા. મને યાદ છે કે એટલા વર્ષો પહેલાં નર્મદામાં ઊભેલો સવારમાં આવેલા નવા વર્ષના દિવસે, અને એ કાશી હતા. ફોનથી મારે વાત થઈ તો કે નર્મદાજીને પ્રાર્થના કરજો હું કાંઈ મૂળ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતને વરી બીજું મને કોઈ સ્થાનની લાલચા ન જાગે અને વડતાલનો થઈને જાઉં, આટલું નર્મદાને પ્રાર્થના કરજો. આ આપણી સંત ગરિમા કે વડતાલ તરફની જે એની ગાથાઓ છે, એનો જીવને આત્મા જોડાયેલો છે. આ આપણા સંપ્રદાયની આટલી મોટી, અત્યારે મારે ક્યાં 1400 જેટલા સંતો, કેટલા? આજે વડતાલ, ગઢડા, જુનાગઢ 1400 જેટલા સંતો. દર વખતે દીક્ષા વખતે આરામશ્રી મહારાજશ્રી કહે, સંતો તમે એવું ભણજો, સંગીત શીખજો, પણ મૂળ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ માટે, એના સિદ્ધાંતોના પ્રવર્તન માટે દુનિયામાં ફરજો. છેલ્લે કહી દઉં કે ઈશુના 12 શિષ્યો હતા. ઈશુ જ્યારે ખીલા ચડતા હતા એ વખતે એના 12 શિષ્યો હતા. 12 શિષ્યો મંડી પીડ્યા અને આખા વિશ્વમાં ઈશુના સિદ્ધાંતોને પ્રવર્તાયું. આખા વિશ્વમાં અત્યારે સૌથી મોટો ધર્મ હતો ઈશુનો છે. 12 શિષ્યો ગોઠણિયા માળી મંડી પીડા, શહીદ થઈ ગયા. તો આટલું હોય તો 1400 સંતો વડતાલના મંડી પીડા હોય તો, જો કે મંડી પીડા છે
તો આપણો સંપ્રદાય વિશ્વ લેવલમાં ચોક્કસ જઈને આપણી પાસે બધું મૂળ આજે 98% પ્રસાદીના સ્થળ મૂળ સંપ્રદાયના હાથમાં છે. કેવડી મોટી વાત છે! 98% નહીં પણ 99% હું તો કહીશ. મૂળ શાસ્ત્રો છે, આપણા દેવો છે, 6 ધામો આપણી પાસે છે. શું નથી આપણી પાસે? બધું જ છે. પણ આપણે કીધું ને, આપણે શ્રદ્ધાથી આનું અનુપાન કરીએ અને પળાવીએ એવી શ્રીજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. બધા સંતો ભક્તોને અમારા જય સ્વામિનારાયણ.